नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए ब्राह्मण सभा की एक बैठक हनुमान मंदिर पुराना गुरुद्वारा में संपन्न हुई, जिसमें भगवान परशुराम जयंती एकजुट होकर मनाने पर सहमति बनी। इस बैठक में खास बात यह भी रही कि दो गुटों में बटी ब्राह्मण सभा ने एक होकर और राजनीति से ऊपर उठकर यह पर्व मनाने को प्राथमिकता देने की घोषणा की। इस मौके पर क्या कहा महेश कालिया ने, पहले जे सुने। पहले तो सब तो बड़ी गल बहुत खुशी का दिन है, बहुत बधाई का दिन है। भगवान परशुराम जी की कृपा हुई है ब्राह्मण समाज के उपर। मैं नहीं कहांगा तीन एक हुई, ब्राह्मण समाज सारा एक होया, चाहे वो किसी भी तरीके नाल कुछ भी करते सी, लेकिन ब्राह्मण समाज के उत्थान का विस्तार का विकास का काम करते सी। और ब्राह्मण समाज जिहड़ा वो मिल के समाज के विकास का काम कर रहा सी, मानवता नूं जागरूक करने का काम कर रहा सी। सो अज बहुत बधाई का दिन है कि ब्राह्मण सभा पंजाब, भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा नंगल और ब्राह्मण इकाई पंजाब ने जिहड़ी सारे साडे विच इकट्ठे होकर आपां मिल के ब्राह्मण समाज का काम अगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और ये लिए मैं स्पैशल जिन्हें कह लो बधाई के पात्र ने श्री सुधीर शर्मा जी, जिन्होंने सानू सारे एक प्लेटफार्म पर लिया और एक प्लेटफार्म पर लिया के बैठ के जो गल हुई, इस भी बड़ी खुशी की गल है कि सारे साफ मन के नाल आए सी। भगवान परशुराम जी का सारे ते इन्ना क आशीर्वाद सी, सरस्वती माता सारे की जबान ते सी कि जिन्हें भी जो कुछ एक दूजे नूं कहा सारे ने सिर मत्थे ते स्वीकार किया। कोई बड़े कोई डिफरेंस सीगा ही नहीं। मैं तो देखदा कि शायद सारे मौका लभ रहे सी कि सारे किसी तरह सानू इकट्ठे बिठाण तां सही कोई। सो मौका मिलिया, सुधीर जी ने सानू सारे नूं इकट्ठे बिठाया। उत्थे 10 मिनट की साडी सिर्फ चर्चा हुई और सारा ब्राह्मण समाज एक हो गया। कुछ एक दो गल्लां सीगियां, ਇਹ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ब्राह्मण समाज एक होया है। ठीक है, परशुराम जयंती मनाने का श्रेय समझो ब्राह्मण समाज में जाता है, पर यह मतलब ये नहीं कि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों के ही गुरु सी या इष्ट सीगे। परशुराम जी सारे लिए है। जिमें वाल्मीकि जयंती आप मनाते हैं, वाल्मीकि जयंती मनाने वाल्मीकि समाज अगे आता, लेकिन सारी दुनिया सारी मानवता उन्होंने नाल चलती है। रविदास जयंती है, रविदास जी के भगत मनाते हैं, लेकिन सारा समाज उन्होंने नाल चलता है। इस तरह भगवान परशुराम जी की जयंती जो जरूर ब्राह्मण समाज मनाता है, लेकिन वो कल्ले ब्राह्मणों लिए नहीं है, सारी मानवता लिए है, सारे समाज लिए है, सारे धर्मां लिए है। सो सारे इकट्ठे होकर आपां अगे वधिए। भगवान परशुराम जी की जयंती आ रही है 22 तरीक नूं। मेन जो उत्सव होंदा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के विच हवन यज्ञ होगा, अपना उत्थे भंडारा होएगा, मैंबरशिप होएगी, वो सारा कार्यक्रम इसी तरह चलेगा। 17 तरीक नूं नंगल दे विच भव्य शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज वालों कड्ढी जाएगी। सारे मिलजुल के इस विच शामिल होवो। लोगों भी शहर वासियों भी मेरा निवेदन है ब्राह्मण सभा वालों कि सारे इस विच शामिल होवो और घुमा के इस शोभा यात्रा भी शामिल होवो। उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ परशुराम जयंती है कार्यक्रम लगभग महीना भर चलते रहते हैं। उसी कड़ी के 30 तरीक ਨੂੰ बाबा धूना मंदिर MP की कोठी उत्थे भी कार्यक्रम होएगा, भंडारा होएगा, कीर्तन होएगा। ਆਪਾਂ सारे ने मिलजुल के इस सारे कार्यक्रमों सिरे चढ़ाना, इन्हों की शोभा को बढ़ाना और भगवान परशुराम जी तो सारे ने आशीर्वाद लेना। एक बार फिर मैं सारे बधाई देना, धन्यवाद करदा श्री रमन शर्मा जी का, धन्यवाद करदा श्री उमाकांत शर्मा जी का, धन्यवाद करदा श्री मदन कपाल शर्मा जी का, सब तो वध धन्यवाद करदा श्री सुधीर शर्मा जी का, जिन्हें सारे सानू सारे इकट्ठे करके एक मंच पर लिया और अज ब्राह्मण सभा संगठन होकर समाज की सेवा करने लिए तैयार है। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते क्या कहा रमन शर्मा ने, जे भी सुने। हाँ जी दस्सो जी अज ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਭਾ ਸੀ, ਆ 3 ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਠਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਨ ਮੱਦੀ ਜੀ ਤੇ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। शोभा यात्रा जो कि 17 अप्रैल ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਨੀਰਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋੜ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ थे, ਜਦ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਮੰਗਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸੋੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਈਗੋ ਮਾਰੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਮਦਨ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋੜ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਸਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੈਨਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 21 ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਧ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਕੱਤਰਾ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ सर। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते क्या कहा मास्टर सुधीर शर्मा ने, ये भी सुने। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋੜ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੁਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਪਲੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਨ ਯੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਧੂਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਹੈ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ, 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਚਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਕਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ। सिटी हलचल से बात करते क्या कहा उमाकांत शर्मा ने, ये भी सुने। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਦਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੂਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਧੂਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਮਨ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਜਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ,
ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दो। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।